When I started my journey, and I was 6 years or 7 years of age, and my uncle just came there and he said, "What do you want to be?" And there was only one thing on my mind and on my lips at that time. I wanted to be famous. مجھے مشہور ہونا تھا. And how I could come up with all these things is, you know how to get in the limelight. آپ کو اگر یہ پتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں لائم لائٹ میں کیسے آنا ہے, تو آئی تھنک دیٹ یو آر دا کنگ اینڈ یو آر کوئنس آف دا ورلڈ, آف یور اون ورلڈ. یہ تو بات پکی ہے. اور ان کے ساتھ میں کیا ہے, آنے کا کیا مقصد ہے. ہاؤ مینی آف یو ہیو ڈن ڈبیٹس ان اسکول اینڈ کالج؟ اوکے, سو واٹ از دا فیلنگ سر؟ Amazing? Amazing. And how amazing that all the people who are on the other side, they are listening to you. So it is that you are unique. There is something in you that they don't have. So that is why we are there and you are there. So that gave us much more idea. اور اپنے آئیڈیاز کو آپ کیسے ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ آپ اپنے آئیڈیاز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ آپ ایز اے پرسنالٹی کیسے ہیں. And believe you me, there are people who will like you, there are people who won't like you. So it doesn't matter. You are not here to please everybody. You are here to please only one personality, and that's Allah Almighty. That's it. ہمارے لیے آئیڈیلز کیا ہیں؟ ہمارے لیے آئیڈیلز ڈفرینٹ ہیں. میرا باس خوش ہو جائے, مجھے اپنے باس کو خوش کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر یہ خوش نہیں ہوگا تو میرا رزق رک جائے گا. نہیں ہوتا, کبھی بھی نہیں ہوتا. اور جب آپ 20s اور 30s کی ایج میں ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ پیشن اس وقت ہوتا ہے اور سب سے زیادہ غصہ بھی اس وقت ہوتا ہے. ایسی دی تیسی تیری دی نہ نہیں چاہیے مینوں تیری نوکری, ایپ پہ تیری نوکری ختم. اس کے بعد the moment you get married, تو اس کے بعد کہتے ہیں, پھر آپ آہستہ سے کہتے ہیں یار نہیں چاہیے مجھے نوکری, کیونکہ پتہ نہ لگ جائے. کیونکہ ہمارے لیے کیا آتے ہیں؟ fears. There are fears of life that become a part and parcel of us. اور ہمیں اپنے ساتھ باقی لوگوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے, تو کیا ہوتا ہے؟ We become weak. ٹھیک. اور 20 to 30 years according to Jack Ma کا نام آپ نے سنا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ جی 20 to 30 years جو ایج ہے, it is the time of taking experiences, getting experiences of your life. آپ کی زندگی میں جو کچھ آپ, excuse my words, چولے مار سکتے ہیں پلیز مار لیں, کیونکہ جتنی ہم الحمدللہ چولے ماریں گے ہمارا ایکسپیرینس اتنا زیادہ بڑھے گا. اور آپ ہیں برانڈ خود اپنی زندگی کا, اور آپ ہیں ہیرو اینڈ ہیروئنز آف یور لائف. آپ میں سے کتنے لوگ فیس بک پہ ہیں جی؟ الحمدللہ سارے, ماشاءاللہ ویری نائس. آپ کے ساتھ واٹس ایور پوسٹ دیٹ یو کم اپ ود ایوری ڈے, یو نو دیٹ یو آر کریٹنگ ہسٹری. آپ ہر پوسٹ جو لکھتے ہیں آپ اس پہ ہسٹری کریٹ کر رہے ہیں. اور فیس بک اتنی نیش چیز ہے کہ وہ آپ کو 2 سال کے بعد بتاتی ہے کہ جانی ایک کیا سی تو 2 سال پہلے. اس وقت آپ اس کو بھولنا چاہتے ہیں کہ جی یا خدا جو وہ چھین لے حافظہ میرا والا ٹائپ, لیکن نہیں, فیس بک نہیں آپ کو بھولنا دیتا. واٹ ایور وی نیڈ ٹو ڈو, واٹ ایور وی آر تھنکنگ, واٹ ایور وی آر ڈوئنگ, ایوری تھنگ از بینگ نوٹسڈ. اور جب نوٹس ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو بہت دھیان سے لکھنا ہے, اور آپ نے اس کو ایسے لکھنا ہے کہ آپ بھی جب آ کے 4-5 سال بعد دیکھیں اس کو تو آپ یہ کہیں کہ نہیں یار, دیٹ واز اے اسٹارٹ آف مائی لائف اینڈ ناؤ آئی ہیو ریچڈ ٹو دس کنڈیشن. برانڈ کا مزہ کیا ہے؟ برانڈ کیا ہوتا ہے؟ برانڈ یہ ہے کہ جو آپ سے ایکسپیکٹ کیا جائے آپ وہ دو لوگوں کو دے دیں. جب میں برانڈ کو دیکھتا ہوں تو میرے لیے ایک ورڈ آتا ہے, اور وہ ورڈ ہے ویلیو. آپ کی کتنی ویلیو ہے دنیا میں جو آپ کو برانڈ بناتی ہے؟ کیا آپ اتنے یونیک ہیں کہ تمہیں کہے کہ ہاں مجھے یہی بندہ ہی چاہیے؟ اگر تو آپ یونیک ہیں
तो यू विल हैव एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। और अगर आप यूनिक नहीं हैं तो प्लीज बनने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ने हर चेहरा बहुत खूबसूरत बनाया, और आप उसको कैसे खूबसूरत करते हैं? ऑब्जर्व करके और पढ़ के। जितना आप पढ़ेंगे वो आपके चेहरे पे आएगा, और आप ज्यादा बाऊ लोग लगेंगे, अच्छा है, आपके चेहरे को पता लगेगा कि हाँ। और अगर आप बोलेंगे तो वो आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करेगा। इट वुड डिफाइन यू, व्हाट टाइप ऑफ अ पर्सनालिटी यू आर। सो आपके आइडियल्स जो हैं वो आपको, यूनिकनेस जो आपकी है वो आपकी होती है हर एक की। ये मैं कभी नहीं मान सकता कि मेरी तो कोई, मैं तो कुछ भी नहीं होती, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। आपकी कोई ना कोई एक यूनिकनेस है। आप अगर अपने बहन भाइयों में से देख लें, बहन भाइयों में से कोई एक ऐसे होंगे आपके कि यार ये सिर्फ यही काम कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, तो वो आप हैं। तो आपने अपने अंदर सिर्फ उस चीज को सबसे पहले बनाना है। यू नीड टू बी यू, यू नीड टू लिव इन द मोमेंट्स। जब तक मोमेंट्स डेवलप नहीं होती आपका ब्रांड नहीं बनता। ब्रांड इज ऑल अबाउट स्टोरीज, ब्रांड इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस। जब वो आपके स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस ही नहीं है तो फिर क्या सुनाएंगे आने वाली नस्लों को? 1886 में कोका कोला ने कितने बेचे थे जी पहली बॉटल्स? 25। क्या हुआ? आज कितनी है? उसमें से जीरोस कितने लगा दें आप, और एवरी कॉन्टिनेंट यू हैव कोक देयर। द लॉन्गेस्ट जर्नी स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। यस, तो आपके लिए जो बी यू है, आप बहुत इंपॉर्टेंट है यार। दुनिया में सबसे पहली चीज क्या है? आप क्या करते हैं? आप अपने आप को पसंद करते हैं, आप अपने आप से प्यार करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? अल्लाह से प्यार करते हैं, और उसके बाद अल्लाह की मखलूक से प्यार करते हैं। ऐसे ही है। और अगर आप अपने आप से प्यार नहीं कर रहे तो फिर आप भूल जाएंगे आप किसी और से भी करेंगे। नंबर 2, आपके पास आता है जी रिकॉग्नाइज योर एबिलिटीज। एक ऐसी एबिलिटी आपके अंदर है, आपके घर वाले भी आपको उस चीज के लिए मानते होंगे। कोई भी यार एक सौदा बड़ी जल्दी ले आता है, ये बोला ये इस तरह ऐसे कर लेता है, फोन का बिल ऐसे निकल जाता है, फलां फलां जब ये बातें करता है तो यार इनके साथ बातें करने में बहुत मजा आता है, यार एक खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, फला ब्ला ब्ला ब्ला। आपके पास जितनी भी क्वालिटीज हैं, आप उन क्वालिटीज के साथ आप अपने आप को एसोसिएट करते हैं। और उस एसोसिएशन की क्या बात होती है? यार ये एसोसिएशन मेरी जिंदगी का हिस्सा है और ये मुझे डिफाइन कर रही है। तो मुझे डिफाइन करने के लिए क्या है? मुझे अपना वो यूएसपी ढूंढना है कि यार मैं सबसे अच्छा क्या करता हूं। और एक और चीज, दोस्त क्या होता है? दोस्त वो होता है कि जिसको अपने जैसा करने का दिल चाहे, जिस जैसा होने का दिल चाहे, वो दोस्त है। तो आप देखेंगे कि जी मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो वही है कि जब आपके दोस्त है तो आपको कोई बंदा बहुत अच्छा लगता है कि यार मुझे इस बंदे से दोस्ती करनी है, भी दे दोस्ती करें। लेकिन वो दोस्ती जो है वो आप कितने लिहाज से है कि दोस्त आपको बनाते हैं। तीसरी चीज ये है जी, यू नीड टू बी द बेस्ट। पहली बात तो ये कि जब अगर आप नौकरी कर रहे हैं, आपके बहुत से लोग, कितने लोग नौकरी कर रहे हैं जी? सारे, ऑल आर देयर वर्किंग, वेरी गुड। और नौकरी की सबसे बड़ी बात यह क्या है कि आप बेशक उस ऑर्गेनाइजेशन में 30 साल से हैं या 50 साल से हैं, यू कैन बी रिप्लेस्ड। इसको जब तक जेन में रखेंगे, और एवरी डे इज अ न्यू डे, यू नीड टू गो एंड गिव सम यूनिकनेस टू योर बॉस, कि उनको बताया कि नहीं यार ये अभी तक हमारे बहुत साथ है, ये इसको नहीं हमने निकालना। He's giving, he's adding value to our lives. When you add value to the lives of many, अशफाक साहब कहते हैं कि जी एक टाइम पे मतलब वो लोग जिंदा रहेंगे जो लोगों के लिए आसानियां बांटेंगे। तो आसानियां बांटने का मतलब क्या है? मतलब यू आर गिविंग फैसिलिटेशन टू पीपल। तो गिविंग फैसिलिटेशन टू पीपल, आपके लिए वो आइडियाज जो हैं वो इसी तरीके से रिप्रेजेंट होते जाएंगे। यू वॉन्ट टू बी ट्रेनर्स, यू वॉन्ट टू बी स्टोरी टेलर्स। और स्टोरी टेलर्स क्या है? यू विल बी लिंकिंग योर सेल्फ विद द प्रीवियस सेंचुरीज एंड यू विल बी इनविजनिंग द फ्यूचर टू ऑल द पीपल हु विल बी सिटिंग ऑन द अदर साइड। ये सब कुछ ये करने आए हैं अब यहां पे। तो उनको करने के लिए क्या है? आपको सबसे ज्यादा चीज क्या करनी है? आपको पढ़ना सबसे ज्यादा है। और एवरी स्टोरी हैज डेफिनेटली अ गुड मॉरल। आप जितने भी यहां पे बैठे हुए हैं, हमारी जिंदगी के अंदर जितनी भी कहानियां हैं, उन सब के मॉरल्स बहुत अच्छे होंगे।
जितने भी कोई मुझे यहाँ पे, मैं अगर आप सबकी कहानियां सुनने लग जाऊं तो ये मैं रोने भी लग सकता हूं, मैं हंसने भी लग सकता हूं, मैं बाकी सब चीजें भी कर सकता हूं. क्यों? बिकॉज आई कैन रिलेट टू ऑल दीज थिंग्स इन योर लाइफ. अगर वो रिलेशन नहीं है तो इसका मतलब है कि हम अपनी लाइफ को खुद पसंद नहीं कर रहे. और आपकी लाइफ में क्या है जी, आपके बच्चे जो हैं वो आपको अपने हीरोज कहते हैं. माई डैडी इज माई हीरो. और जब आपकी बेटी बोलती है कि माई डैडी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो दिस इज द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड. और आपको वो चीज लगती है, आपको वो लगता है कि यार मैं भी, आप अपने अंदर देखते हो कि नहीं बाजी मैं नहीं कर सकता, लेकिन आपको बेटी के लिए यू नीड टू बी अ पावरफुल मैन, यू आर देयर एज अ प्रोटेक्टर. तो आपको अपनी वो कहानी, आपको वो चीजें, वो बहुत ज्यादा यू मेक अप विद दोस स्टोरीज इन योर लाइफ. तो न्यू वेज ऑफ स्टोरी टेलिंग बहुत जरूरी है. और न्यू वेज के साथ क्या है, न्यू वेज के साथ या तो आप कभी किसी कोटेशन से स्टार्ट करते हैं, या आप कोई थर्ड पर्सन स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, या आप अपनी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद आप आखिर में जाके रिवील करते हैं कि ये स्टोरी किसकी बात की जा रही है. और आपकी जिंदगी के अंदर हाईज एंड लोज हैं. जिस तरह आपका ईसीजी होता है, ईसीजी में क्या है, नीचे जा रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे है, फिर ऊपर. ये अगर ये चीज नहीं हो रही तो आप डेड हैं. और अगर ये चीज हो रही है, इसका मतलब है यू आर एंजॉयिंग द मेलोडी ऑफ लाइफ. आपकी जो सिंगिंग, जो मेलोडी है, जो म्यूजिक ऑफ लाइफ है, वो एंजॉय कर रहे हैं आप. आपकी टेंशन हुई है, गुस्सा आया, ब्लड प्रेशर आप हुआ है, आपने गोली खाने के नहीं यार बहुत कर रहे हैं, नीचे आ जाओ. कोई हंसी की बात की, कोई मजाक की बात की, कोई दोस्तों के साथ गए. This is what life is all about. So you need to be this, a brand. तो ब्रांड बनने के लिए न्यूनेस हो. और तीसरी लास्ट चीज, डेयर. वो कहते हैं जी अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं? अपॉर्चुनिटीज आर डिस्गाइज्ड इन इम्पॉसिबल एंडेवर्स. आप जब देखते हैं अपॉर्चुनिटी को, नहीं यार ये मैं नहीं कर सकता, और एक बंदा कहता है कि नहीं यार ये मैं कर सकता हूं, और वो अपॉर्चुनिटी को गेन कर लेता है, और आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, बड़ा मुश्किल काम है, नहीं हो सकता. तो जहां पे आपने ना कह दी, तो वहां पे आपका पूरा दिमाग, आपका दिल, आपकी हर चीज उस ना पे चली जाएगी. और डेयर करना बहुत जरूरी है. यू आर देयर, डेयर टू लिव, डेयर टू स्पीक, डेयर टू एक्ट, प्लीज. और जब तक डेयरिंग नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमें डर है अपनी जिंदगी का कि हम क्या कर रहे हैं. और सबसे बड़ी चीज जो है वो आपकी इमेजिनेशन है. आप इमेजिन क्या करते हो लाइफ में, और इमेजिन करने के लिए आपको लिखना जरूरी है. हाउ यू राइट अबाउट योर सेल्फ, हाउ यू राइट अबाउट द पीपल हु बिलोंग टू यू. सबसे, अगर आप देखें जी ट्रेनर्स हैं, तो ट्रेनर्स होने के लिए सबसे पहले वो लोग जिनसे आप इंस्पायर हुए हैं, उनके बारे में एक कहानी अपनी तरफ से बनाएं. और वो कहानी बनाकर आप सिर्फ और सिर्फ फेसबुक के ऊपर आप उनको टैग करते हैं. और वो ऐसी कहानी है जो शायद उन्होंने भी उनके बारे में ना पता हो उनको कि क्या है, लेकिन इट इज योर वे ऑफ स्टोरी टेलिंग. हम गुस्से में आ जाते हैं. हमें जब भी कभी कोई बात कर रहे हो तो हम उसमें गुस्से में आते हैं. गुस्से में आके क्या होता है, गुस्सा तो वैसे ही हराम है जी. तो जब आपको गुस्सा आ गया तो इसका मतलब है यू हैव लॉस्ट योरसेल्फ. When you have lost yourself, तो इसका मतलब है कि आप अपने बारे में बात नहीं कर रहे. आप जो ब्रांड बनने की कोशिश कर रहे थे, वो ब्रांड बिल्कुल जीरो हो गया है, और अब आप यू आर गोइंग बैक टू द सेम थिंग. तो वो आपका अपनी लाइफ जो है वो वहां पे उस लिहाज से वो इधर से उधर हो जाती है. मैंने आपसे पहले बात की थी 1,60,834 लोगों की कि जो जिनकी डेथ होती है हर रोज. इतने लोग मरते हैं. इतने लोग मरने के साथ आपको क्यों जिंदा रहना है? आपके लिए का मकसद ये है कि आपको कोई ऐसा काम करना है अपने ऑफिस के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, अपनी आम रूटीन के अंदर, और उसको इतना ज्यादा करना है कि वो आपकी हैबिट बन जाए. और हैबिट को अगर हम HABIT अलग कर ले तो वो क्या है? हैविंग एबिलिटी बिल्ट इंटेंस ट्रेट्स, दैट इज हैबिट. आप एक चीज बार 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 करते जाएंगे तो वो आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी. और जब आपकी हैबिट डेवलप होगी तो फिर आपका वो साइन बनेगा कि ये आपकी आदत है. यार ये बाइक करता है यार, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू डू. आप जब भी कभी किसी कस्टमर सर्विस में, आप मैकडॉनल्ड्स जाते हैं, KFC जाते हैं, किसी जगह पे भी आप जा रहे हैं, और अगर आप जाके सिर्फ और सिर्फ उन साहब का नाम एक दफा उसको यहां पे देख लें कि उनका नाम क्या है, और आप एक दफा उनको नाम से बुला के देखें, आई बिलीव कि आपको जिस तरह वो सर्व करेंगे
وہ بہت ڈفرینٹ ہوگا. اور اگر آپ ان کے نام کے بغیر آپ ان کو بلائیں یار بھائی یار یہ, تو وہ آپ کو اسی طرح ہی عام ایک کسٹمر کے ساتھ لیں گے. تو اٹ از جسٹ دیر اور ہیئر. تو آپ کم سے کم ایک چیز ان کو بنا کے دیکھیں, اور اگر آپ ان کے نام کے ساتھ بات کریں گے تو وہ تھنگس ول گیٹ مچ ایزیئر. یہ میری والدہ نے مجھے ایک بات کہی کہ جی زندگی جو ہے وہ صرف پیار سے جیتی جا سکتی, اور کہا جی اگر پیار سے نہ جیتی جائے تو انہوں نے کہا جی انکریز دا ڈوز انکریز کرتے ہیں. اور آپ جب بھی کبھی جاتے ہیں, بے شک گارڈ ہے, بے شک کوئی سویپر ہے یا کوئی بھی ہے, ان کے ساتھ آپ ہاتھ میں لائیں گے بھائی جان کیسی طبیعت ہے آپ کی, ٹھیک ٹھاک ہے, خوش ہے, ان کے دو چار ہاتھ پوچھیں, اور صرف ایک اسمائل جو ہے اٹ کین گیو یو, اٹ کین میک یو اے برانڈ. آپ کی اسمائل سے اگر لوگ آپ کو آپ کے بارے میں آ کر بات کرنا شروع کر دیں اور آپ کے بارے میں کہیں گے یار یہ بھائی بہت اچھا ہے یار, یہ میرا حال پوچھتا ہے. منا بھائی ایم بی بی ایس آپ نے دیکھی ہوگی ایک فلم, منا بھائی ایم بی بی ایس کے اندر سب سے چیز کیا تھی, انہوں نے کہا کہ میں وہ پہلا انسان تھا جس کو اس نے جادو کی جپھی دی تھی. اینڈ پیپل ایسوسیٹ, اور جب آپ مشہور ہو جاتے ہیں تو پھر لوگ آپ سے ایسوسیٹ کریں گے کہ وہ آپ سے کب ملے تھے. ابھی تو آپ ایسوسیٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے کب ملیں گے یا ملے تھے. تو جب آپ برانڈ بنتے ہیں تو لوگ آپ سے ایسوسیٹ کرتے ہیں. تو آپ نے ابھی وہ جو لائن ہے وہ آپ نے وہ بنانی ہے کہ آپ سے لوگ کیسے ایسوسیٹ کریں. اگر آپ ان سے ایسوسیٹ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یس یو آر دیئر آن دا رائٹ پاتھ. آپ کے لیے برانڈ بننا بہت آسان ہے. اور برانڈ کب دیکھیں, جب بندہ ایک محنت کر رہا ہوتا ہے نا, تو محنت کسی کو نظر نہیں آتی, محنت کسی کو نظر نہیں آ رہی ہوتی, آپ کا سکسیس سب کو نظر آتا. تو سکسیس نظر آنا ضروری ہے کہ آفٹر اباؤٹ 10 ایئرز اور 5 ایئرز ڈاؤن دی لائن آپ نے کیا کرنا ہے. آپ اگر اپنی کوئی بھی آج کے لیے صرف ایک آپ نے جا کرنا اگلے 5 سال کے اوپر ایک سرکل لگا دینا ہے کہ یار دس از واٹ آئی وانٹ ٹو بی. اور میرے وانٹ ٹو بی کے ساتھ کیا ہے, مجھے اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کرنی ہے, مجھے اپنا پہناوا بہتر کرنا ہے. میں جو مرضی بنا رہا ہوں, میں جس طرح کا میں چاہتا ہوں, میرے اپنے لحاظ سے میری بات ہو رہی ہے, دنیا کے حساب سے نہیں. بروس لی کا نام سنا جی؟ بروس لی یہ کہتے ہوتے تھے کہ جی میں اس بندے سے نہیں ڈرتا کہ جس کو 1200 ککس آتی ہیں, میں اس بندے سے ڈرتا ہوں جو ایک کک 1200 دفعہ مار سکتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پرسسٹنس. یو نیڈ ٹو بی پرسسٹنٹ. تو آپ ایک کک, سچن ٹنڈولکر مطلب اگر آپ کے 1200 جگہ کے اوپر یا 1000 شاٹس صرف اسٹریٹ ڈرائیوز مار رہا ہے یا ہک مار رہا ہے ایک ہی دن کے اندر, تو اس کا مطلب ہے وہ پرفیکشن ہے. تو یہ اے بی ڈیویلیئرز اگر آپ ان میں سے دیکھیں تو وہ رونالڈو, اگر وہ کیا ہے کہ جی اگر آپ نے کسی کو دیکھنا ہے کہ جی گاڈ گفٹڈ اور ہارڈ ورک کیا ہے, میسی کو گاڈ گفٹڈ ہے, رونالڈو ہارڈ ورکر ہے. تو آپ کو یو کین سی دا ڈفرنس ان دیئر لائفس کہ وہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی لائف کو ڈیولپ کیا. تو وہ ڈیولپمنٹ اسی طرح ہی آپ کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکتی ہے. اور ایک بندہ برانڈ کو میک اور بریک کرتا ہے, اور وہ آپ ہے. اگر آپ کسی بھی آرگنائزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آرگنائزیشن میں آپ نے کہا ہے کہ جی اینڈ یو ہیو گون ایک اسٹیپ فردر, اور آپ نے کہا کہ جی میں آپ کے لیے یہ کر دیتا ہوں, تو آپ نے اس برانڈ کا جو امیج تھا اس کے ساتھ گئے ہیں, اور لوگ ساری زندگی یاد رکھیں گے یار وہ ایک بندہ تھا یار اس نے یہ والی بات کی تھی یار بیسٹ. تو whenever you need to be a brand, you just need to see down within in your heart and you say yes I can. تو انشاءاللہ تعالی آپ وہ چیز کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ جی, آپ کا بہت شکریہ.